परिचय दिंतु। मो ना हूँ गाही किलो पटांगी ब्लॉक गाँ हूँ बासीगुड़ा। आपण घरे किए किए अच्छा? मो घरे अच्छा आज्ञा माँ बापा मो माइकिना मो पुओ झील अच्छा मु अच्छी। क्यों जंत्रपाति व्यवहार करेठू कि 2 वर्ष 6 मास है आज्ञा केबी पंप किणिकी व्यवहार करुच्ची। आगे तो नथिला केबी पंप ये केबी पंप रखी आगे तो नथिला अंदर जाऊलु कुली बहुत असुविधार चलुलु आहरी सियाड़े गले केते जन पैसा पाँच केते न पाँच भल कांट्रेक्ट हेले तो पैसा मिलूला खराब कांट्रेक्ट हेले तो पैसा मिलू नाला से बहुत असुविधार थिलु चलाचल बहुत कष्ट पड़ूला। यही जंत्रपाति विषय केमिति जानिले? ए जंत्रपातिटा कुंदुली हाट पदारे जड़े आसीला परचारी लोक से देखिलु देखाऊले से आम कह केते लोक आसी देखुले जे एटा कौन को ए कले कौन उपकार हो आमर तो नई जाऊँगी नदी जाऊला से नाल बांधिक पानी बाहर असुविधा थिला एटा नहीं करी व्यवहार कले हेबो कहीं बोले मु भाविली आउ किणी आनिक मुझे परिवा करुची। आपण एका चाषबास करती ना आपन को चाष कार्य किए साहाय्य करती? नहीं आमर बापा माँ अच्छा मो भौणी भी अच्छी मो माइकिना भी अच्छा मु केबी पंप खुदेला नहीं पानी मड़ाऊँच आमती साहय कर कुसा कुड़का कर सब बंधाकोबी भी सब किसी सार पार देवा साहय कर। यही केबी पंप रे क्यों पनीपरिया चाष कर? बंधाकोबी कराई आज्ञा लाइन लाइन सूर्यमुखी कराई इे टमाटो कराई सियाड़े बैगण कराई सियाड़े कंदमूल कराई एमती सब किसी पनीपरिया सब कराऊँ। केबी पंप किनिबा पूर्व पनीपरिया चाष करथिले कि? ना करा नथिला आमर तो पानी असुविधा अच्छी नदी तो पूरा तले होकर जाऊँगी जमी तो ऊपर आड़े अच्छी कुआड़े आम ये करूँ आमर तो किणवा पैसा किसी ना पानी मोटर किणु बोले पैसा ना से बोलिकी किणला आका आम चाषबास करुच्ची खाली वर्षा बेले आका करूँ करार तो किसी करूँ आम तो खाली कुआड़े बाहर जाऊलु खुली करापाई जो धंदारे जाऊलु 4 मास ना गाँव में बसी रोलु। आपण परिवार रोजगार मुख्य बाट कौन? आम रोजगार मुख्य बाट कौन आज्ञा पनीपरिया रोजगार मुख्य बाट पनीपरिया मार्केट नहीं बिकिला सब किसी जहाँ कि सब पाइब सब किसी करहब आपण मो मनरे जोटा होती सेटा सब किणी भी पारे हेबो सब किछि करे हेबो। आपण अमल करूथिबा पनीपरिया को बाजार ने की बिक्री करंती कि? बिक्री करछु आज्ञा बिक्री करछु बाकी जहाँ किछि किछि खाउछु आ एते गुडे कोन आमे कोन नै कि रखाई हेबो केडा कंचा पनीपरिया तो सब मार्केट नै कि सप्ताह सप्ताह नै बिकुछु सब जहाँ किछि करी आसछु। ए बिक्री बटा जो करंती सेथरु जे पैसा पांती आपण ताकू क्यों बाटर खर्च करती? से पैसा तो आज्ञा आमर एबे पिला मानकर स्कूल रे पढ़ाइबा खाता पत्र आमर ड्रेस पटा आमर जहाँ जहाँ कार देह असुविधा हो से मेडिकल रे तांको औषधपत्र किणाकिणी करवा पड़ो सब किछि करवा पड़ो। केबी पंप किनिबा पूर्व कौन सब असुविधा होतिला? असुविधा होतिला आज्ञा पैसा पत्र नथिला तो असुविधा तो हेबो आ किछि तो पैसा पत्र नहीं आम कौन के कौन मालिया कौन दे दे पैसा सेमती बहुत असुविधा थिलु से आमर दुख भी बहुत थिला कष्ट पाउतिलु सबकि आमर मुंडरे चिंता बहुत गोटे पहाड़ चापला भाया ओजन हो जाऊला कुआड़े कले कि उपाय ना आम कौन करूँ किसी करवार तो ये ना हाथ में पैसा दिले सीना जे भी धार उधार देले भी हाँ से पाखे तो पैसा अच्छी रे धार उधार कले से केबे केबे देव ता पाखे सब जिनिस पत्र अच्छी सब सब किसी जानी आम तो किसी जान नी तो असुविधा एका से बोलिक पनीपरिया कला टाइम रु से लोक मैंने भी आमको सेना ममता देउचंती आउ कार भी दार उदार मांगले असुविधा किसी ना पूरा खुशी रे काढ़ देवे तापर जिते बेले भी देव भाई से भाई तो भल लोक पनीपरिया करुच्ची
ସବୁବେଳେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡରବାକୁ ହବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାରେ ଏସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି? ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ପୁରା ଅସୁବିଧା ବୋଲେ କ'ଣ, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ପଇସା ନଥିବ, କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ଔଷଧପତ୍ର କ'ଣ ମାଲିଆରେ ଦେବେ କି? ମାଲିଆରେ ତ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। କେତେ ଲୋକ କେତେ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ହେବା ଲୋକ ମାସେ 2 ମାସ ବି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଭଲ ହେଲେ ତ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ କିଣିକି ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି? ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କ'ଣ ବେକାର ତ ଆଇବ ନାହିଁ ନା, ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଇସା ଥିଲେ ତ ଆଇବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ହଳ ବି ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ପାରବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏମିତି ହେଇକିରି କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଥିଲୁ। କେବି ପମ୍ପ କିଣିବା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? କେବି ପମ୍ପ କିଣିବା ପରେ ଆମର ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ପନିପରିବା ତ କରିଛି, ସେଠିରୁ ତ ପଇସା କିଛି କିଛି ଆସୁଛି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତ 3 ମାସ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତ ସବୁ ପନିପରିବା ବାହାରିବ। ଯାହା କିଛି ବାଇଗଣ କିଛି ବାହାରିବ, ଟମାଟୋ କିଛି ବାହାରିବ, ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ କିଛି କିଛି ବାହାରିବ। ସେଠିରୁ ପଇସା ତ ସେଠି ହେଇଯିବ, କିଛି କରବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖ, ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିବା କଥା ଆଉ, ହସ ଖୁସିରେ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ, କି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାରେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାରେ, କି ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକରେ ଏସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏବେ ଯଦି ପୁଅ କି ଝିଅ ପୁରା ତାର ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି, କାର୍ ଗାଡ଼ି ବି ମାଗିକିରି ନହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଡକାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବରେ କ'ଣ ହାଟରେ ବାଟରେ କି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଠିରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ପନିପରିବା ବି ହାଟରେ କିଣା ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ନିଜେ ଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବି ପମ୍ପ କିଣିବା ପରଠାରୁ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପନିପରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଟା ଆଉ ମୋର ବାପା ମା' ପରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଚାଷବାସରେ ଆପଣ କି ସାର ଆଉ ବିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହାଣ୍ଡିରେ କରାହେଇଛି, ସେ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଜିଆ ଖତ ଅଛି। ସେଠି ସେ ସାରକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକରି 15 ଦିନକୁ ଥରେ କାଢ଼ିକିରି ତାକୁ କରି ମୁଁ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ୟୁରିଆ ଗ୍ରୋମର ସାର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବଜାରରେ। ଆପଣ ତରଳ ସାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତରଳ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ତରଳ ସାରରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟେ ଏବେ ଫୁଳ ଭଲ ହେବ, ଏବେ ପତ୍ର ବଲକି ରହିବ, ଫଳ ବଳ କରି ଧରିବ, ଆଉ ଫୁଲ ବି ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା 15 ଦିନ ଥରେ କାଢ଼ୁଛୁ। ଉପରେ 5 ଲିଟର ପାଣି ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ 5 ଥର ଏମିତି ପକାଇକିରି କାଢ଼ିଲା ପରେ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲେ 5 ଥର ପକାଇକିରି କାଢ଼ିଲା ପରେ ପଛେ ଲିଟର ନା ଅଧ ଲିଟର ପାଣି ବାହାରିବ। ସେଟାକୁ କେତେ 10 ଲିଟର ନା 7 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେବ। ସେମିତି କରି କରୁଛି। ଆଉ ଏହି କେବି ପମ୍ପ ଏବଂ ଜିଆ ଜଳ ସାର, ତରଳ ସାର, ହାଣ୍ଡି ଖତ ବିଷୟରେ ଗାଁର ଅଲଗା ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଏ ଏରିଆର ଲୋକ, ଆମର ପଡ଼ାଗୁଡ଼ା, ଆମର ଯୁଗରାଜ ପେଣ୍ଟା, ଏମିତି ଲୋକ ଆସିକରି, ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଉପକାର ହେବ? ଏଇଟା ତ ଆପଣ ରଖୁଛ ନା କାଲି ଖୁସି ପାଇଁ ରଖୁଛ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ତୁମେ ଆସିକରି ଏଠି ତୁମେ ପଚାରିଲେ ସିନା ତୁମେ ଜାଣିବ ବୋଲି ମୁଇଁ କହିଲାରୁ ସେ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ସେ କହିଲା ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆକା ମୁଁ ସାର କାଢ଼ିଲି। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିର ତାକୁ ତାର ରସ ବାହାର କଲି। ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ସେମିତି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋତେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଭେଟିଲା ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ଭାଇ, ଆପଣଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିକରି ଗଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲି।